नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 15 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम अपडेट, पाणीपाग को नहीं आईएमडी देला बहुत बड़ अपडेट। आज आसंता 18 अगस्ट 2025 पर्यंत ओडिशा रे वर्षा जारी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप क्षेत्र यार मुख्य कारण बोली कहिछि। एही लघुचाप प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा सह वज्रपातर आशंका रहिछि। आईएमडी अनुसार आज रायगड़ा और गजपति जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ओडिशा ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे निहार रंजन महांती गिरफ हेबा सह निलंबित हेला परे राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रे नियुक्ति नहीं परिवर्तन आनिछंती। बोर्डर संबलपुर आंचलिक कार्यालय कार्यरत अमूल्य कुमार प्रधान को कटक बदली करिछंती। श्री प्रधान को सरकार बोर्डर नुआ उपसभापति भावे नियुक्ति देइछंती। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर गतकाली जारी होता विज्ञप्ति अनुसार चक्रधर बेहेरा को नवा डेपुटी कंट्रोलर और अमृता नंदा को परीक्षा नियंत्रक भावे नियुक्ति मिलिथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, चलित खरीफ ऋतु रे धान बिक्री पर सरकार नूतन पंजीकरण नीति को विरोध करी गुरुवार बरगड़ जिला संयुक्त कृषक संगठन रास्ता रोक आंदोलन को उल्लाइथिला। तेबे पुलिस सेठारे पहुंची समस्त चाषी एवं चाषी नेता को उठाई नहीं बरगड़ रिजर्व पुलिस पड़िया रे सेमानकु अटक रखा जाइछि। तेबे अटक रखिथिबा पुलिस पड़िया रे चाषी को प्रतिवाद सभा चलीछि। सेठाकु केतेक चाषी पंजीकरण पर उद्दिष्ट कागजपत्र मध्य धरी जाइछंती। एभली स्थिति रे चाषी माने पुलिस पड़िया रे ही चाषी पंजीकरण व्यवस्था करा जाऊ एवं जिलार समस्त चाषी पंजीकरण प्रक्रिया न सरिबा पर्यंत सेमाने पुलिस पड़िया छाड़िबे नाही बोली सभारे पुलिस और प्रशासन को खोला चेतावनी देइछंती। परवर्ती खबर, आलास्का रे ट्रम्प को भेटिबा पूर्व रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बड़ धमाका करने जाउछंती। से रूसर बारस्टस सागर निकटर थिबा एक गुप्त परीक्षण स्थान रे विश्वर प्रथम परमाणु क्षेपणास्त्र परीक्षण पर प्रस्तुति आरंभ करिसंती। कहा जाउछि जे यह विश्वर सबुठारु भयंकर अत्यंत दूरगामी क्षेपणास्त्र जहाँ टार्गेट आखपाखर गोटे किंबा 2 किलोमीटर अंचल को ध्वंस करिबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, जम्मू और काश्मीर किश्तवाड़ जिलार चोसीती गाँव में गुरुवार एक भयंकर बादल फटा वर्षा हेतु सृष्ट आकस्मिक बन्या और विपर्यय रे अति कम 33 जनकर मृत्यु होईछि, जेउथिरे 2 जन सीआईएफ जवान मध्य अछंती। एही घटना रे 120 रु अधिक लोक आहत होइतबा बेले 220 रु अधिक लोक निखोज थिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, अमेरिकार अर्थ सचिव स्लॉट बेसेट चेतावनी देइछंती जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मध्य आलास्कार हेबाकु थिबा आलोचना फलप्रद न हेले भारत उपरे अधिक द्वितीय एक टारिफ लागू होई पारे बोली से सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, सुवर्णपुर जिला वीरहमराजपुर बिकलपाली गाँव में गुरुवार एक अभावनीय घटना सामना को आसी। फाइलेरिया औषध खाई जड़े युवक मृत्यु घटी अभियोग होईछि। अंगनवाड़ी एवं आशा दीदी बांटी औषध खाई युवक जनक असुस्थ हो पड़ते पर बुर्ला डाक्तरखाना को स्थानांतरित कर जाइथिला। सेठारे चिकित्साधीन अवस्था युवक मृत्यु घटी बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, गुरुवार सकाळु सकाळु केन्दुझर जिलार घसीपुरा थाना अंचल एक दुर्गत घटना घटी। साप कामुड़े माँ पुओं जीवन चली जाइछि। एभली अभावनीय घटना घटी घसीपुर थाना राधिकादेईपुर ग्राम में घटी। मृतक 2 जन हेले गाँवर सुनील पंडा पत्नी जेमामणि और 10 वर्षीय पुओ गणेश बोली सूचना रही। परवर्ती खबर,
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ଦିବସ କେବଳ ବିଭାଜନ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ସମୟର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାର ଅବସର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଜନ ଆମକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସୀମା ସିନା ଦେଶକୁ ବାଣ୍ଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ କେହି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମୋଟ 36 ଜଣ ବାୟୁସେନା ସୈନିକଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ବୈଠକ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ନେତା ବୈଠକ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବର୍ଷିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ବୈଠକ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ତାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସର ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ନେତାମାନଙ୍କର ଅବାନ୍ତର ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୟାନ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନିଜ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପାୟ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜର ସମସ୍ୟା କହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବା ସହ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, କାହିଁକି ହଟାଯାଇଥିବା 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଲୋକେ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ସହରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅଫିସର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସହରର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ହୋଟେଲରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସେମାନେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଏହାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ଅଗଷ୍ଟ 15ର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଅନେକ ଶୋ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଅପରେସନ ତିରଙ୍ଗା ତିରଙ୍ଗା ଏକ କାହାଣୀ ଅନେକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କ୍ୟାଟଲଗ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ମାଗଣା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଶୋ, ସିନେମା ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଆଦିରେ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସବ୍ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।